मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம். நடத்தி சென்றோம். எல்லாரும் ஆசையா நடத்தி கொடுத்துருக்கு. இந்த அமாவாசை முதல் பஞ்சமி வரைக்கும் செங்கடஜெயந்தி இருக்கோம். இந்த வருஷம் திதி பஞ்சம் வரிசையாக இருக்கிறதுனால 5 நாள் 6 நாள் ஆயிருக்கு. நாளைக்கு வைசாக சுக்ல பஞ்சமி. வைசாக சுக்ல பஞ்சமிங்கிறத நான் எப்போ ஒரு வேடிக்கையா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ற வரைக்கும் சில பேர் கேட்டுக்கலாம், சில பேர் கேட்டுக்க மாட்டேன். அதனால அதை சொல்லிடுறேன். ஆச்சாரியால் கேரள தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணினாள்னு அநேகமாக பகுதினா இருக்க வேணும். கேரள தேசத்தில் அவதாரம் பண்ணினா அவளுக்கு என்ன பேர் வச்சா ஆச்சாரியாளுக்கு சங்கராங்கிற பேர் வச்சா. அப்புறம் தாமிழ போனதுக்கு என்ன பேர் எல்லாருக்கும் ராமகிருஷ்ணாக்கள் இவங்க தாங்க இருந்திருந்தாலும் தாமிழானதுக்கப்புறம் ஞானானந்த சரஸ்வதி இல்லைன்னா மோகனானந்த தீட்சர் ஏதாவது இப்படி பேர் மாறும். அநேகமாக தாமிழா போயிட்டா ஒரு பேர் மாறுறது உண்டு. ஆச்சாரியர்களுக்கு அவள் ஆற்றில் வச்ச பேருன்னா தாமிழானதுக்கு வச்ச பேருன்னா ஒழுங்காக ஒன்றும் தெரியல. எப்பவும் குழந்தைக்கு என் கடன் பேர் வச்சுட்டா அதுதான் முழுக்க அவளுக்கு எந்திராசனத்தில் இருந்தாலும் அந்த பேரை தான் கூட சொல்லிட்டு இருந்தது. இல்லை ஏன் சங்கரான்னு பேர் வச்சா சங்கர ஜெயந்தின்னு சொல்கிறோம். பேர் சொல்லப்படாதுனாலும் சாஸ்திரங்களை சோதனம் பண்ணுறப்போ சொல்ல வேண்டியதான் பேரை. சுவாமி 1000 நாமம் சொல்கிறோம், சோஸ்திரநாமம் பேரை சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த சங்கராச்சாரிய ஸ்தாபித்தவங்களும் அத்வீத மதம் அதே அந்த அத்வீத மதத்தை சேர்ந்தவரெல்லாம் மாத்தாள்னு பொதுவாக சொல்கிறோம். பாக்கி இன்னும் சில ஆச்சாரியர்கள் விசிஷ்டாத்வைத மதம், துவைத மதம், சிவாத்வீதம் இப்படி அநேக மதம் நினைவாக எங்கிருக்கா. இப்போ மாதா வைஷ்ணவான்னு சொல்கிறோம் நம்ம தேசத்தில். ஆனால் மேற்கு தேசம்லாம் மாதான்னு சொல்லிக்க மாட்டா. மாதா வைஷ்ணவான்னு சொல்லிக்குவாங்க. அதை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்னும் அவளை வைஷ்ணவர்னும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கன்னட தேசம் குழு அந்த தேசங்கள்லாம் அவளை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்னும் வைஷ்ணவ மாதா வைஷ்ணவர்னும் சொல்லிக்க வைக்கும். அவளை சொல்லிக்கிருப்போம். அவரில் அநேக ஐக்கியகால ராவல் ராவல் வச்சுக்கோ. பாக்கி பேரெல்லாம் எல்லாம் புகழாச்சார், வெங்கடேஷாச்சார், மத்வாச்சார், நாராயணாச்சார் அப்படின்ட்டு நாராயணாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம். ஸ்ரீ விஷ்ணுவையும் அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணாச்சாரியர், நாராயணாச்சாரியர், கோவிந்தாச்சாரியர், ராகவாச்சாரியர் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆச்சாரியா நிறைய இருப்பா அந்த மதங்கள்ல. இங்கே ஸ்மார்ட்ல அநேகமாக நான் மட்டும்தான் சங்கராச்சாரியர். ஆச்சாரியங்கிறது நான் மட்டும்தான் ஆச்சாரிய பட்டம் வச்சுருக்கிறது. அநேகம் பாதி பேர் மேலே ஆச்சாரிய பட்டம் வச்சுடுவா. உத்தியோகம் லௌக்கியம் இல்லாமனா அவள்லாம் எல்லாரும் ஆச்சாரியர் அந்த மதங்கள்ல. இந்த மதத்தில் ஸ்மார்ட்ல அநேகமாக 12 பேருக்கு தான் இன்னொரு பேர் வச்சுருக்கோம். இதுதான் 5-6 மகன்கள் சொல்லியா, 5-6 மகன்கள் சொல்லியா. அது பழக்க இருக்கு, எனக்கு மகன்கள் இருக்கு. அதனால மகன்ல இந்த பேர்ல வேற பேர் இல்லை. ஆனா அதுக்கு ஆச்சாரியருக்கு முதல்ல பேர் வச்ச வேணும் முதல்ல. அப்புறம் என்னத்தை மாத்தினான் என்ன கொஞ்சம் சொல்லலாம். முதல்ல ஒன்னா சங்கராந்து இருந்தது. முதல்ல சன்னியாசம் எல்லாரும் சத்த பகவான் இந்த லோகம் இருக்கு கூட பகவத்பாதான்னு பேரு ஒன்னா மாத்தலாம். இந்த மாதிரி வேற சுவாமி அந்த ஆனந்தா இந்த தீர்த்தர் அப்படின்னா அது இல்லாம கூட முதல்ல சங்கரான்னு இருந்தது. அப்புறம் பகவத்பாதான்னு அவருக்கு பேர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். சங்கரான்னு பேர் வச்சதுக்கு நான் என்ன வேணா சொன்னேன், வேடிக்கையா சொல்றேன். நாளைக்கு வைசாக சுக்ல பஞ்சமி நான் சொல்ற வழக்கம். சில பேர் கேட்டுப்பா, சில பேர் கேட்டுக்க மாட்டா. கேட்டா வேலைக்கும் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சொன்னேன். அது இன்னும் சொல்லலை. புதிய பேசிட்டே வேணா அது ஆரம்பிச்சு மறந்து போயிடும். அதுக்காக தான் கேரளத்தில் ஆச்சாரியார்
மலையாளத்தில் அவதாரம் பண்ணினாள்னு உலகத்தில் பிரமுகர்களுடைய அபிப்பிராயம் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த மலையாளத்தில் வழக்கம் என்னன்னா, திருவள்ளுவர் மகாராஜாக்கள்லாம் அவளுக்கு பேரு இப்ப இருக்கிற மகாராஜாவுக்கு சித்திர திருநாள்னு பேரு, அதுக்கு முந்தி இருந்த மகாராஜாவுக்கு மூலம் திருநாள்னு பேரு, அதுக்கு முந்தி விசாக மகாராஜான்னு பேரு. உங்களுக்கு எல்லாரையும் காட்டிலும் ஜாஸ்தி தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்ச நாளாக ஒரு 10-15 வருஷம் செம்மங்குடி சீனங்கிறாங்கள சுவாமி திருநாள்ங்கிறது எல்லாரும் காலத்தில் இருந்திருக்கும். சுவாசி, மூலம், சித்திரை, விசாகம், இந்த மாதிரி பிறந்த ஒரு நாளுடைய அடையாளத்தை வச்சு அவனுக்கு ராஜாக்களுக்கே பேர் வச்சு வந்திருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியாருக்கும் எதனால் இந்த சங்கராங்க பேர் வச்சாங்கிறதுக்கு அப்படின்னா ஒரு காரணம், ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி சோபநாத் சிவகுரு ஆரியாம்பாள் அவள் வந்து பரமேஸ்வரன் திருஷூருங்கிற கஷேத்திரத்தில் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு சொப்பனமாகி, என்னப்பா உங்களுக்கு நிறைய 2 பேருக்கும் எதிர்காலத்தில் சொப்பனமாகி உங்களுக்கு என்ன நிறைய குழந்தைகள் வேணுமா, இல்லை ஒரு பிள்ளை இருந்தால் போடுமா அப்படின்ட்டு கேட்குறோம். ஒரு பிள்ளை இருந்தால் சீக்கிரத்தில் போயிடுவோம், 8 வயசுக்குள்ள போயிடுவோம். நிறைய பிள்ளை இருந்தால் 100 வயசு இருக்கும். அந்த காசில் தூக்கிறதுக்கு இது ஒரு பிள்ளை, ஒரு 100 பிள்ளை. 100 பிள்ளை இருந்தால் தீர்காசம் இருக்கும், ஒரு பிள்ளை இருந்தால் அல்பாசம் இருக்கும். ஆறாங்க பழம் ஒரு பிள்ளை ஒன்று சொல்லுவாளா, நிறைய பிள்ளைகள் ஒன்று தான் சொல்லுவா. ஆனால் 100 பிள்ளை இருந்து என்ன பண்ணுறது, உட்காரி யோசனை இருந்தா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக, அதுக்காக வீட்டுக்கு ஒரு படிக்கிற காசு கூட போடுறதுக்காக அங்கே வந்து ஒரு 100 அல்பாசம் 8 வயசாக இருக்கும். ஒரு பிள்ளை இருந்தா 100 பிள்ளை இருந்து கேட்டீங்கன்னா தீர்காசம். ஆனால் கடைசியில் இந்த பக்கத்துக்கு இந்திய ஏற்றுறதுக்கு இந்த ஒரு பிள்ளை இருந்தால் சதவிக்கனா இருக்கும், 100 பிள்ளை இருந்தால் பரவமுட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி வருஷம் பண்ணி கேட்டேன். இதெல்லாம் எங்களை எதுக்கு வருஷம் பண்ணி கேட்கறது, என்னமோ பிரார்த்திச்சுட்டோம், உள்ள ஒன்று கேட்டதே அவசரமோ என்னமோ, இதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை எல்லாம் வருதோ என்னமோ, அங்கே என்ன சங்கல்பமோ அந்த மாதிரி அனுப்பிடுறது 2 பேரும் சொல்லிட்டான். பத்தினி வந்து ஆண்டாயிரம் கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு அவர் வந்து இதே மாதிரி பகவான் சொல்லிட்டார். சரி எனக்கு என்ன பண்றதோ அப்படி வந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இன்னும் ஒரு உள்ள வந்தது. அதனால ஈஸ்வரனே சொப்னத்துல வந்து அப்ப கடைசியில் வரப்போ சர்வஜனங்கிற மொத்தம் தான். இந்த அமிர்தத்துல அமிர்தம் சமஸ்கிருத பாஷைக்கு கிருஷ்ணர், 3 சுவாமி மூர்த்திகளையும் இருக்கு. பிரம்மாவுக்கு இருக்கு, விஷ்ணுவுக்கு இருக்கு. பிரம்மா சுரஜேஷ்டமஹா பெண்ணு கட்டுவோம் புராணா அப்படின்னு அமிர்தத்துல பிரம்மாவுடைய பேருந்து தான் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. விஷ்ணு நாராயண கிருஷ்ண வைகுண்டோ விசேஷவாக தாமோதோஷ கேசவ மரது அப்படின்னு விஷ்ணுடைய பேர்லாம் இருக்கு. அவருக்கு சிவனுடைய பேர்லாம் இருக்கு. அவர் பண்ணவர் தீன காலத்தினால அவரை பற்றி முதல்ல என்ன சொன்னேன், தீன காலத்தினால கன்சுவாமிக்கு இருந்து சர்வஜன சர்வஜன விரும்புது. கன்சுவாமி சர்வஜன விரும்புதா அதுக்கு விசேஷம் இல்லை, அவாசமான கொடுத்தான்னு சொல்லலாம். வேற மதத்துக்கு இருக்கிற சுவாமி திருமூர்த்திகளுக்குள்ள பரமேஸ்வரத்துக்கு தான் சர்வஜன விரும்புது. அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஈஸ்வர சந்திர சந்திரசேகரா பிரஜானுரேகா சர்வஜன சூச்சரி நிலலோகிதா சர்வஜன திருமூர்த்திகளுக்குள்ள சர்வஜன பரமேஸ்வரன் தான் இருக்கு. அதனால சர்வஜனான ஒரு பிள்ளை இருந்தா ஒரு சொன்னா சர்வஜன் என்ன பேர் சர்வஜன் கிடையாது. அதனால நானே தான் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க போறேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு விட்டாரு சொன்னத. சங்கரனே அந்த மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணதுனால அந்த குழந்தைக்கு சங்கரன் சொல்லிவிட்டா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம். ஆனா அந்த சம்பிரதாயம் சங்கரனே உதாரணம் பண்ணேங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம். அந்த பிறந்த நாளுடைய பேரை சின்ன வைக்கிறவர்னு சொன்னேன். அந்த தேசத்துல இந்த பழைய காலத்துல இப்ப ராஜாக்கள் மாசம் பாக்கி இருக்குது, அது நட்சத்திரம் இருக்கு. ஆனா இந்த திதி வந்து சொன்னேன் வைசாக சித்திர பஞ்சமின்னு சொன்னேன். இந்த சமஸ்கிருத பாஷையில எல்லா சாஸ்திரமே ஸ்லோகமா தான் இருக்கு. வைத்தியம் ஸ்லோகமா இருக்கு, டிக்ஷனரி ஸ்லோகமா இருக்கு, எல்லாம் அப்படி இருக்கு. டிக்ஷனரி ஞான ஸ்லோகமா கூட அப்படி இருக்கும். தமிழ் டிக்ஷனரியும் பாட்டு தான், சமஸ்கிருத டிக்ஷனரியும் பாட்டு தான் எல்லாம். அது நிகழ்வுன்னு பேர் தமிழ்ல இருக்கிறது. சுங்கர நிகழ்வு சமஸ்கிருதம் நிகழ்வு பேரும் சமஸ்கிருதம் தான். நிகழ்வுன்னு பேர் இந்த அமரா நிகழ்வுன்னு பேரு. அந்த நிகழ்வுலாம் தமிழையும் சமஸ்கிருதியும் எல்லாம் பாட்டு தான் ஸ்லோகம் தான். எல்லாம் ஸ்லோகமாக்கலாம் பாட்டுக்கலாம். டிக்ஷனரி கூட ஸ்லோகமா இருக்கட்டும். கணக்கு புத்தகம் எப்படி ஸ்லோகமா இருக்கிறது, கணக்கு போடுறது பதில் சொல்றது அதெல்லாம் அப்படி கணக்கு புத்தகம் உங்களுக்கு முக்கிய ஸ்லோகம். கணக்கு புத்தகம் ஸ்லோகம்னா நம்பர் எப்படி ஸ்லோகத்துல சேர்த்துக்கிறது, எழுத்தவனா பதவனா ஸ்லோகத்துல சேர்க்கலாம், நம்பர் எப்படி ஸ்லோகத்துல சேர்க்கறது அப்படின்னு அவளுக்கு சந்தேகம் இருந்தது. அதுக்காக இந்த ஜோசியங்கள்லாம் கணக்குல வேணா ஜோசியம் வராது. ஆனா ஜோதிஷ் சாஸ்திரத்துல கணித சாஸ்திரம் கூட வேண்டாம். கணிதஸ்கந்தம்னு திருஸ்கந்தம்னு ஒரு ஜோதிஷத்துல அது அஸ்ட்ராலஜி ஒன்றும் அஸ்ட்ராலஜி ஒன்றும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்றும் இது 3 தெரிஞ்சுதான் ஜோதிஷாஸ்திரம்னு சொல்லு.
ஹோராஸ்கந்தம், கணிதஸ்கந்தம், இந்த மாதிரி இந்த கணிதத்துல எல்லாம் ஸ்லோகமா இருக்கா. அப்புறம் எண்ணிக்கை எப்படி சேர்க்கறது ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அதுக்காக இந்த ஜோசியம் கணக்கோட ஜோசியம் பார்க்கிற எல்லாரும், கணிதசாஸ்திரம் படிச்சு ஜோசியம் சொல்ற எல்லாரும், அல்லது பஞ்சாங்கம் கணிக்கிற எல்லாரும், அதுக்கு ஆதாரமான புத்தகங்கள்ல ஒரு சங்கேதம் வச்சுருக்கா. அதுக்கு தபயாதி சங்கியன்னு பேரு ஜோதிஷாஸ்திரத்துல. அதிசங்கியன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இந்த கடமையாதி சங்கியம் ஒன்றும் புரியலையே. கா முதல் 9 எழுத்துக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கணும். காணுதல் 9 எழுத்து இருந்ததுனால் எந்த எழுத்து வருதோ அது கா 2 அர்த்தம், கான்னா 4 அர்த்தம், கா 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 கா, ஞான்னா 5 அர்த்தம், ஜா சா ஜா ஜா ஞா ஜா சா ஜா ஜா வரைக்கும் காமது கொண்டு 9 எழுத்து வந்ததுன்னா இந்த எழுத்துக்கு எடுத்ததுதான் 1 2 3 4 அர்த்தம். ராதி நவ காமது 9 எழுத்துக்கு 1 2 3 4 அர்த்தம். வாதி பஞ்ச பாபா பாபா இது 1 2 3 4 5 அர்த்தம். யாத்யஸ்தவ் யா ரா லா வா ஷா ஷா சா அது வரைக்கும் யாமது இந்த எழுத்துக்குள்ள எது வந்தாலும் அதுக்கு 1 2 3 4 5 எழுத்துன்னு அர்த்தம். அப்படின்னு எந்த இடத்துல எந்த எழுத்து வரலாமோ சில இடங்கள்ல அர்த்தங்கள் வேற இன்னொரு அர்த்தம் கூட பிடிக்க முடியாத பதங்களா சேர்த்து வச்சு இந்த சங்கீதத்துல மேலகத்தாராக எப்படியும் அந்த கணக்கு வச்சுதான் இந்த ஒரு ஆயிரத்துக்கும் 72 மேலகத்தானது. இந்த மேலகத்தாருக்கு பேரெல்லாம் இந்த 1 2 3 4 72 வரதுக்கு இந்த எழுத்துக்களை வச்சு இன்னொரு அர்த்தம் கொடுக்க முடியாது பண்ணி அப்படிதான் அந்த கணக்கு வச்சிருக்காங்க. சில வரைக்கும் இந்த வெங்கடவசியன் ஒரு சம்பிரதாயம், வெங்கடவசியனுடைய ஒரு சம்பிரதாயத்துல அந்த கடமையாக செஞ்சிருக்காருன்னா மேலகத்தாராக பேர் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி கணக்குல ஆச்சாரியால் பிறந்தது எத்தனாவது மாசம்? சாந்திரமானபடி சைத்திரம் வைசாகம் 2வது மாசம். அப்புறம் பட்சம் சுக்ல கிருஷ்ண முதல் பட்சம், திதி 5வது திதி. 2 1 5 அப்படின்னு அர்த்தமாச்சு. 2 1 5 சொன்னா இந்த கணக்குல காஜனவா டாஜனவா பாதிபஞ்சா யாத்தியத்துவங்கிற கடமையாதி சங்கையில அங்கானாம் வாமதோபதி எண்ணிக்கையை கொடுக்கிற எழுத்துக்கெல்லாம் சாமானிய எழுத்துக்களை காட்டிலும் கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் இருக்கணும். அப்பதான் அடையாளம் தெரியும். அதுக்காக பலகைகளை கணக்கு பண்ணிக்கணும். பலகைகளை கணக்கு பண்ணிக்கிறது இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கா, பகவத்கீதையில ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்கா, ஆச்சாரியர் சொல்லிருக்காரு. இந்த ஆசனம் எப்படி போட்டுக்கிறது, தவம் பண்றப்போ ஆசனம் எப்படி போட்டுக்கிறதுங்கிறது கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. செயலா ஜனகுஷோத்தரம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில இருக்கு. செயலாஜன குஷம் இதுக்கு ஆச்சாரியன் பாஷ்யம் இருக்கா, கீதா பாஷ்யம், கீதா பகவத்கீதைக்கு பாஷ்யம் இருக்கா. செயலாஜன குஷோத்தரம்னா சேலம்னா துணி, அஜினம்னா தோல், மாந்தோலோ அல்லது புலித்தோலோ, குஷம்னா கர்ப்பத்தில்லு. சேலம் அஜினம் குஷம் இது 3ஐயும் போட்டு அது மேல உட்காந்து ஜபம் பண்ணணும். அவ்வளவு முதல்ல இருக்கிற கணக்க பார்த்தா துணியை கொடுக்குறது முதல்ல, அது மேல தொலை கொடுக்குறது, அது மேல தப்பை கொடுக்குறது. அப்படி இருந்தாலும் அது தலைகீழ மாற்றணும்னு ஆச்சாரியர் தலைகீழ் பகவான் வந்து தலைகீழ மாற்றணும்னு ஆச்சாரியர். கடைசியில தப்பை போட்டுருந்தா உட்காந்துட்டு எங்கேயும் அது வந்து கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையா அண்டன் அசிக்கலாம். காலுக்கு சக்தி தானே எந்த ஊர்ல இருக்குமோ அந்த ஊர்ல உட்காந்துருவோம். என்ன காரியம் எங்க போய் என்ன காரியம் பண்ணியாகணும் அப்படின்னு. அதனால முதல்ல போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணத்துடைய ஒரு அவசியமே இல்லாம மனுஷாவுக்கு சகாயம் கொடுத்துட்டு மனுஷாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு பணம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியா அவ்வளவுதான். அங்கன்னா எண்ணிக்கையை சொல்ல முடியாத எழுத்துக்கள் வரப்போ அது தலைகளை வச்சுக்க வேண்டியது. உதாரணம் இப்ப கவி சொல்லியிருக்க ஆச்சாரியார் எத்தனை வருஷம் இருந்தார், ஆச்சாரியாருக்கு ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகம்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆச்சாரிய பரம்பரை ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகத்துல மகேஷாம் சஜ்ஜாதா மதுரமுபதிஷ்ட அத்யனய மகாமோக பிரதமரதி ஷண்முத குரு ஃபலேஸ்வஸ்மின் ஸ்வாயுஷ்யதி சரசராப்தேபி கலேஹே வீர்யே கத்தாட்சினி அதிவிருஷஸ்தித ஏகாதசி பரே அப்படின்னு ஒரு புண்ணிய ஸ்லோகம். ஒரு கவி அவருடைய அபிப்பிராயத்தை ஆச்சாரியர் இந்த வருஷத்துல போதார். ஆச்சாரியர் இந்த வருஷத்துல வந்து அவருடைய ஒரு ஆராதனை இந்த வருஷத்துல ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ ஆச்சாரியோட வயசு எவ்வளவுன்னு சொன்னார். மகேஷம் சஜ்ஜாதா மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வயனய அதிகம் வேதத்துக்கு உபனிஷத்துக்கு சாஸ்திரத்துக்கு நிறைய இருந்தாலும் பரம மதுரமாக பாஷ்யத்திலிருந்து அனுகிரகம் பண்ணது ஆச்சாரியார். மதுரம் உபதிஷ்ட அத்வயனய அத்வைத அனுபவம் வந்ததுக்கு கூட பரமசுரமா இருக்கும், பரமானந்தமா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அத்வைத சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுவே அந்த மதுரம் இருக்கு. பாஷ்யம் பிரசன்ன கம்பீரம் ஆச்சாரியோட இருக்கும். மதுரம் உபதிஷ்டாத்வயனய மகாமோகத்வாந்த பிரசமன ரவி எல்லாருக்கும் மோகம் பிடிச்சிருக்க
பாஷ்யத்தில் என்ன வாசிச்சுருக்கோம்னா அந்த சமயத்திலேயாவது அனுபவம் போராட்டம், அந்த சமயத்திலேயாவது எல்லா மோகங்களும் எல்லா இருட்டும் அப்படியே இந்த சூரியனை கண்டது போல மகாமோகத்வான் பிரசமன ரவி சூரியனை போல அப்படி அப்படியே அந்த இருட்டு சந்தேகங்கள்லாம் காணாமல் கட்சி இருக்க மாட்டோம். அதனாலதான் லோகத்தை ஆச்சாரியால் பாசனம் திரும்ப விட மாட்டேங்கிறான் லோகம் முழுக்க. நம்ம பரம்பரையா சிஷ்டா இருக்கிற சம்பிரதாய வாக்கியம் கேட்டோம். எந்த தேசாந்திரங்களையும் ஏதாவது தத்துவம் செய்யணும்னா ஆச்சரியத்தில் பேசி வாசிக்க தேசாந்திரம் இருக்க கூட இவருக்கு அதிகாரிகளோட கூட உச்சியில் உண்டாருனால அவர் வாசிக்காங்க. மகாமோகத்வாந்த பிரசமன் குரு ஃபலேஸ்வஸ்மின் சுவாயுஷ்யபிச்ச விருதியே ரக்தாட்சணி. ஆச்சாரியார் அங்கிருந்து கடைசியில் அவருடைய புண்ணியதனம் எதுன்னு இதை நான் சொன்னது அவதாரிகளுக்காக சொல்ல வந்தேன். இப்போ அவருடைய புண்ணியதனம் எதுன்னு சொல்றப்போ சுஸ்மின் பலே எங்க லயத்தடைஞ்சான் ஆத்மஸ்வரூபமான தன்னுடைய ஸ்வரூபமான பலம் தானே தான் பலம். பலம் பலம்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஜென்மத்துக்கு என்ன பலம், ஜென்ம சாபத்தியம் பலம். பலம் என்ன? தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்வதுதான் பலம். தான் நிறைந்தவன் ஆனந்த ஸ்வரூபிங்கிற அப்ப பலங்கிறது இன்னொன்று கிடையாது, தனியா தானே தான் பலம். பலே சுஸ்மின் அந்த நிறைய சொல்றாரு. சுவாயுஷ்யபிச்சா தன்னுடைய ஆயுசுலையும் பலத்துல லயத்தடைஞ்சான். தன்னுடைய ஆயுசுல பலம் தான் இருக்கும். பான என்ன காதினவா பாதி பஞ்சான்னு. பாதி பஞ்சம்னா பாமலுக்கு 5 எழுத்து 5 ஒவ்வொன்றுக்கும் முதலுக்கு 1 2வது 2 பாப்பான 2 அர்த்தம். யார் கஷ்டம்னு சொல்ல யாரா லாங்கிறது 3வது எழுத்து. அப்ப பா லான்னா பாங்கிறது 2 லான்னா 3 இருக்கும். அப்ப 23 இருக்கும். அங்கானாம் வாமதோதி எண்ணிக்கை எழுத்தெல்லாம் தரகணும் சேலாதின சோத்திர மாதிரி. அப்ப 32 வயசு அர்த்தம் இருக்கு. கலேஸ்வரன் அதுக்கு சிரேஷையும் இருக்கும். இந்த வருஷ கணக்கையும் செய்யணும். சிரேஷையும் வாஸ்தவத்துல தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமே எனக்கு பலம், ஜிம்ம சாப்பிட்டு சுஸ்வரூபமே பலம். தன்னை வேற இன்னொன்று இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பலமாகாது. அது இன்னொரு பலவா இருக்கும்ல. தன்னுடைய சுஸ்வரூபமே சகலம் ஆயிட்டுதான் சச்சா ஈஸ்வரம் பிரபஞ்சம் சகலம் ஆத்மஸ்வரூபம் சர்வாத்மாக்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய சுஸ்வரூபங்கிற ஒரு அனுபவத்தை வந்துட்டுதானா அதுதான் பலம். பலம்னா 32 இருக்கும். அது அங்கான வாமதோதி 21 32 அதே மாதிரி இது அவளுடைய ஒரு புண்ணியத்தை ஸ்லோகம். இது அவளுடைய அவதாரத்தை ஸ்லோகம் நமக்கு அப்படிங்கிற கணக்கு பார்த்தோம்னா அவளுடைய அவதாரத்தை ஸ்லோகம் இருந்தது. கேரள தேசத்துல உற்பத்தியே காலக்கணக்கு வச்சிருந்து அவருடைய பேர வைக்கிறதுன்னு ஒரு திருஷ்டாந்தம் 4 வேலையாக சொன்னேன். இங்க ஆச்சாரியாளுக்கும் அதே மாதிரி காலக்கணக்கு வச்சிருந்தா சங்கராங்க பேர் ஏற்பட்டிருக்கு. சங்கர அவதாரமாக ஆச்சாரியா அவதாரம் பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த சங்கரனே தம் பேர் வரும்படியான ஒரு சமயத்துல பிறந்தா தானா ரஞ்சரே சுடுவாங்க ஈஸ்வரன் பிறக்கிறதையும் இந்த மாதிரி சமயமா பார்த்து அவதாரம் பண்ணினாங்க. என்ன வைசாகம் என்ன 2ஆம் மாசம், சுக்லபட்சம் என்ன 1ஆம் பட்சம் 2-1, அப்புறம் சுக்லபட்சம், அப்புறம் 5வது 2-1-5 தலைகட்டு 5-1-2 என்ன யாஜெஷ்டம் யாராஷா 5, அப்புறம் கான் என்ன கடற்பாதி கா முதல் 1 முதல் பட்சம் 5-1, ரான் என்ன யா ரா 2 5-1-2 சங்கரா என்ன ஆசிரம் அவதாரம் பண்ணி அந்த காலத்தில் அவதாரம் பண்ணி அந்த மாதிரி பேர் வைக்க முடியாது வாழ்க்கை தோண முடியாது. லோகத்துக்கு இன்னும் வச்சு அதுவும் சக்தியில் அவதார காலம் சங்கராங்க பெயரே காலத்தை குறிக்கிறது. ஆச்சாரியாடைய அவதார ஜெயந்தி குறிக்கிறது. சங்கர ஜெயந்தின்னா ஜெயந்தியே சங்கரன் அர்த்தம். ஜெயந்தி விசாரிக்கிழமை அப்படின்னு சொல்றதுன்னு அதான் நான் வெளிக்கையா சொல்ற வேண்டாம். ஆனா புதுசாக முக்கால்வாசி பேர் கேட்டுப்பா நாங்க இங்கேனும் நான் தான் 50 வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதனால யாரும் கேட்டுப்பா திரும்பி சொன்னதே இருக்காளே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பா. அதனால சில பேராவது கேட்காம இருப்பாங்க சொல்றேன்னு முதல்ல ஆரம்பிச்சுனது. அதனால அங்க பழையன்னு சொன்னா அவருடைய சித்தி காலத்தை அவதார காலத்தை சங்கரான்னு அது கொடுத்துட்டு வந்துருல அது பலம். இது சங்கரன். அதனால ஆளுக்கு சங்கரன் ஈஸ்வரன் இருக்கிறாலும் சங்கரன் விசாரிக்க கொடுத்தனால சங்கரன் அவனை நினைச்ச மாத்திரத்தினால நமக்கு எல்லாம் மனசுக்கு சாந்தி உண்டாடுறது. அதனால சங்கரன் எப்போ நினைக்கிறவங்க நினைக்கப்படலாம் சாந்தி உண்டாது. நினைக்கப்படலாம் சாந்தி உண்டாடுற ஒரு புறப்புறம் இருக்கணும்னா அவன் நேரம் இருக்கணும்னு சொல்லி 2000 வருஷம் கழிச்சும் சரி அவன் எந்த க்ஷணம் நினைக்கிறானோ அப்ப எல்லாம் மனசுக்கு சாந்தி உண்டாச்சுன்னு அந்த காலம் பெரிய பாக்கியம் தான். எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் சாந்தி இல்லை, எவ்வளவு பதவி இருந்தாலும் சாந்தி இல்லை, ஏதோ ஒரு பதவியா இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அது ஏற கஷ்டமா இருக்கு. அதனால சாந்தி இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு மனசுக்கு நினைச்ச உடனே ஒரு ஏதாவது ஒன்று சாந்தி கொடுக்குற சாமான் இருக்குன்னா ஆச்சாரியால் நினைச்சா அந்த சமயத்துல தான் மறந்து போகுது. அது ஒரு க்ஷணம் தான் போகும். அது நினைக்கிற சந்தர்ப்பம் வரணுங்க. அது எப்பவாவது தானா கிடைக்க வேண்டியிருக்கணும். இன்னும் ஜெயந்தி உற்சவம் கொண்டாடுறோம், ஏதாவது பண்றோம், வேலை மறந்து எல்லாம் வந்து விட்டோம். இப்ப இது வருது அது சாந்தி உண்டாது. இதே இத்தனை பேர் ஒரு சினிமா பேரை பண்றா இத்தனை பேர் காமம் கொண்டாடும்.
இன்னொரு கொல்லிங்கிற உபன்யாசம் கூட கோபம் உண்டாரு, கோபத்தை கொடுக்கும் ஒரு உபன்யாசம், இன்னொன்னு காமத்தை கொடுக்கும் ஒரு மேல. இதோ தெய்வீகமா இந்த இன்னைக்கு வந்து உட்காந்து வேணும், அது மனசு எல்லாம் மனது ஒரு சாந்தி கொடுக்குது. அதனால சங்கரவதி சங்கரா எந்த இடத்துக்கும் சாந்தி கிடைக்காத வரைக்கும் ஒரு க்ஷணமாவது சாந்தி கொடுக்க முடியாது. இது ஏதோ உங்களுக்கும் ஒரு ஆசை வந்து ஏதோ இங்க இருந்து நாங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஒரு ஊருக்கு போனா சிவகோன் புற வரைக்கும் நாங்க வரோம்னுட்டு இப்ப இங்க கிருஷ்ணன் அப்படின்னா சிவகோன் அனுப்புவங்களுக்கு அவ தானே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சா அங்க இருந்து வரும்போது. அதுல பிக்ஷன்னா ஆளுக்கு போனோமோ அவன் வந்து வரணும். இப்ப நாங்க இத்தனை வருஷம் வேக நின்றுருக்கோம், நீங்க வரணும் அப்படின்னுட்டு எங்களை இப்படி வந்து கூப்பிடுறா. அதெல்லாம் வசதிதான் இல்லைங்களா? ஆனா இனிமே நான் நீங்க வந்து விஷயம் போடுறோம்னாலும் எனக்கு வேண்டிய விஷயம் நாங்க கேட்கணும். அதனால பிச்சை கேட்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. இனிமே நீங்க எல்லாம் பிச்சையே போடாமல் இருக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. விஷயம்னா பணம், கிருஷ்ணமாராணிக்கு பணம் வேண்டியிருக்கு, மடங்கு நடக்கணும்னா அதுக்கு மனுஷியாருக்கு பணம் வேண்டியிருக்கு, பண்டிகை வச்சுக்கணும்னா அவளுக்கு குடும்ப அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இவ்வளவு ரசிக்கிற ஆளுகள் வேணுமானா அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, அண்ணன் பண்ணி போடணுமானா வந்து அவளுக்கு அண்ணன் பண்ணி போடணுமானா அவளுக்கு சமைக்கிறாருக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இவ்வளவு நிர்வாகம் பண்ணணுமானா அவளுக்கு ஏதாவது பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பணம் வேண்டியிருக்கு, பணத்தினால நடக்க வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு ஒரு மூலதனம் வேண்டியிருக்கு. அதனால பணம் இருந்தா தான் இன்னும் நல்லா நடக்குங்கிற மாதிரி ஆறுது. அந்த மாதிரி நிலவே கொஞ்சம் மாற்றணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அந்த விஷயம் நீங்க எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. பணம் இல்லாமையே மலம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஏதோ சங்கர ஜெயந்தி உற்சவத்துக்கு வரணும்னு பிரார்த்திச்சேன். சங்கர ஜெயந்தி உற்சவ சமயத்தில் கிருஷ்ணாவில் வரணும் அப்படின்னு அதுவும் பிரார்த்திச்சேன். அதுக்காக 10 இருக்கேன், என்னடா பண்றது சொன்னேன். அதுக்காக நான் ஒரு உறுப்பு போடுறதா பேசிக்கல. இது ஒரு தாமசப்பட்டனாலும் எந்த ஊருக்காக நான் ஊருக்கு போயிட்டு வருவோம்னு சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நேரத்துக்காக வந்தேன். அதனால இந்த ஆச்சாரியாளுடைய ஜெயந்தி காலத்துல நீங்க பண்ற விஷயம் இருக்கட்டும், நானா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கலாம்னு ஒரு தேசம். இனிமே கூடிய வரைக்கும் பணத்துடைய அபேட்சை இல்லாமையே மடம் நடக்க முடியாது. பணத்துடைய ஆகாரத்தினால எது நடக்கிறதோ அது கொஞ்சம் சிரமம் தான். அது வந்து எந்த ஊர்ல இவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் அந்த ஊருக்காக நான் போகணும், அவன் நடந்து போக முடியாது. அதுக்காக வேற வேணும் சாதனை வச்சுக்கணும். அதனால எங்க மனசோட பிரார்த்திக்காலும் அங்க போக முடியாது, அந்த ஊருக்கு பணம் கொடுக்க முடியாது இருக்கும். நமக்கு ஆசையம் தான் அந்த ஊர் இன்னும் கூட கொடுக்குறாங்க, நம்ம ரேட்டுக்காரங்க ஊரா போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு இப்படிலாம் இல்ல. எனக்கு இல்ல வேணாலும் பாக்கி நிர்வாகம் பண்ற வாழ்க்கை சிரமம் இருக்கு, அவ அதுக்காக வாழ்க்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னுப்பா. அதனால நிர்வாகம்ங்கிறத இந்த பணத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ ஏழை ஜனங்களா இருந்தாலும் எல்லாரும் நம்ம வீட்டு அப்பா அம்மா இருந்தா அவளை தெரிஞ்சிருந்தா நாளைக்கு கூட இருந்தா ஏதோ அப்பா அம்மா தியானம் வந்து என்ன செய்யணும் பிடிச்சிட்டு தேவனை பார்த்துட்டு கட்டணம் பார்த்துட்டு அதை பந்துருக்கோமோ அந்த மாதிரி மடத்துக்கு மரம் சொல்லி ஆச்சாரியான்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இருக்கிற பரம்பரையா ஞாபகம் இருக்கிற பக்தர் ஏதோ மடத்துக்கு ஆச்சாரிய மானியம் உண்டு. அப்படி இருக்கிறவங்களும் அநேக குடும்பங்கள் இருக்கு, அநேக கிராமங்களும் இருக்கு, அநேக குடும்பங்களும் இருக்கு. இப்படி மானியம் விட்டு சிம்பாவனம்ன்ற காட்டிலும் வேற இதர மதத்தாலும் சொல்றாங்க இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறா இன்னும் நிறைய இருக்கா. இவர்கள் இன்னும் ஜாஸ்தி சிந்து பண்றவா, இதர மதம் இத மதம் இத மதம் அது இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. இவர்கள் இன்னும் நல்லா பாக்கி மதத்தில் இருக்கிறவாலும் பாக்கி இருந்தாலும். அதனால எல்லாரும் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு விஷயம் என்ன இப்ப இந்த மதத்துக்கு சம்பாவனை ஆரம்பிச்சோன்றதும் இல்ல, எல்லாரும் நான்கு எல்லாரும் சேர்ந்து அதையத்தான் எல்லாரும் பண்றா. அதனால பொதுவாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஏதோ வருஷத்துல குடும்பத்துக்கு இத்தனை நாள் உழைக்கிறோம். நான் முதல்ல சொன்னதான் திருப்பி சொல்றேன், இன்னொரு சொன்னா ஞாபகம் வருங்கிறதுக்காக. அதனால எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு வாரமாவது இடையே எடுத்துட்டு வந்து மதத்துல ஏதாவது பார்த்துட்டு வரட்டும். இல்ல ஏதாவது ஒரு சமையல் பண்றோம், சமையல் பண்ணட்டும், வரமாட்டோம், இருக்கட்டும், பாத்திர சித்தி பண்றா பண்ணட்டும், ஆபீசர் பண்றா பண்ணட்டும், அப்படியே மாத்தி கிறிஸ்து கூட்டு இருந்தாங்கன்னா அது அதுக்கான சில பேருக்கு சோதனை இருக்கும். இல்ல அதாவது கையால் அக்ஷய வச்சு சுவாமிக்கு பூஜை கஷ்டம் கொண்டு வரட்டும். மடத்துக்கு அகண்டத்துக்கோ ஹோமத்துக்கோ நேரத்துக்கோ சமாதானம் வச்சா எல்லாரையும் அவ இத்தனை குடும்பத்தில இருந்தும் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வெள்ளி சனியில ஏதோ ஒரு பாலை வாங்கி கையாலே பண்ணி நெய் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது தெய்வ சாண்டியத்தோடய இருக்கும். அது பசுனை இருந்தாலும் சரி எருமையான தனித்தனியா போட்டுடலாம். அப்புறம் அதுக்காக நிலம் சூரியன் இருக்கிறா ஏதாவது ஒரு அக்ஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா அக்ஷயாச்சு மனுஷாலாச்சு ஒண்ணும் இல்லாம அக்ஷயம் வந்து தானே 2 கங்காலத்துல நிறைய கஞ்சியை போட்டு முறை வாங்கி சொல்றேன். அந்த வழக்கம் அதை கொடுத்துட்றேன் போடுறோம். பணத்துக்கு விஷயம் இல்லை, மனுஷாலும் பேருக்கு இருந்தா போடும் மனத்துல வயிறு வீடும் கஞ்சியும் மோது இருக்குதானா மனத்துல ஏதோ பேருக்கு சில மனுஷன் இருந்தாலும் சரி. இப்பவே ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 பேர் பிரயோஜனத்தை உத்தேசிக்காமே வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா, வருஷக்கணக்காக என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாருமே அத்தனை பேரும் ஆறாறு பரம்பரையா மனத்துக்கு ஈஸ்வரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ரொம்ப பிரிச்சு இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் ஏதோ கைங்கறி பண்ணிக்கிறது. ஏதோ நம்மளால இதை ஆத்திர குங்குமம் அசதியும் தயார் பண்ணி இருந்தாலும் வரப்போய் வருது வந்துடலாம்.
இல்லைன்னா வேற போட வேண்டாம் கொடுத்துன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நேரம் மனுஷாலே வந்து கைங்கரியம் பண்றதுன்னு இருந்தா வீட்டுக்கு ஏதாவது ஸ்திரமா இருக்கிறதுக்கு சொல்ற ஜனங்கள் இருந்தா போறோம். இப்படியே லேசா நடந்த காரியங்கள் மனுஷா மாத்திரம் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு அப்படின்னு மாத்திரம் எல்லாரும் வந்து அந்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டானா இதெல்லாம் எனக்கு ஆசை. ஏன் ஆசிரியர் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு வாகனத்தையும் ஏறாம போனால அந்த மாதிரி அவசியம் இருந்தாலும் ரொம்ப ஏதோ கையை நடக்க முடியல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா வாகனத்துல இருவோம். இப்ப நீங்க இப்பதான் சௌகரியங்கள்லாம் வந்திருக்கேன், நிறைய மோட்டார் வாகனங்கள்லாம் வந்திருக்கேன், ஏன் அதெல்லாம் போகலாம்னு ரொம்ப பேர் வந்து கேட்கறா. கேட்டா லௌகிக்கத்துக்காக கேட்கல, நம்ம ஊருக்கு வர முடியலையே, நம்ம அழைச்சிட்டு போக முடியலையே, இப்படி வரதா இருந்தானா சித்தமே அழைச்சிட்டு போயிடலாம் சேர்த்துன்னு அப்படின்னு நான் இந்த ஊருக்கு வந்துருக்கோம். ரொம்ப பேர் வந்து நான் போய்தான் ஆகணும்னு தோணுச்சா எனக்கு 3 பேர் வந்து அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன் சிவப்பண்ணும் வந்து இப்படி வந்துட்டா எங்க உணவகங்கள்லாம் பிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்கறா. மதுரையில இருந்து இந்த ஒரு 2-3-4 லட்சம் ரூபாய் செலவிச்சு திருமணி பண்ணணும்னு ரொம்ப பெரிய வருஷத்தை வந்து எங்கேயாவது வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்தார். திருவாரூர்ல இருந்து பெரிய 75,000 ரூபாய்க்கு தப்பம் இது பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு நல்லது 35 வரணும்னு அங்கிருந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து கொடுத்தா. இவருக்கு எல்லாம் இப்பயும் எத்தனை 2 நாள்ல 2 நாள் கால் போடுவானா எத்தனை இந்த காரியத்தையும் பண்ணி சொல்லாங்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் அவருக்கு இருந்தது. எனக்கு இன்னும் அது ஏதோ நடந்தே போயிட்டு போய் இதனால எவ்வளவு காரியம் வேணா அவ்வளவு காரியம் போடும். இதனால மனசுக்கு பணம் வரதும் குறைஞ்சு காரியங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் போட்டோம், அப்படி குறைஞ்ச முடியாது சுவாமி வைக்க மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அது இருந்தது. எனக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் வரல இந்த மோட்டார் காரில் செஞ்சு. இப்போ ஒரு 10 நாள் 10 நாளைக்கு எல்லாம் இருந்து ரொம்ப தூரம் வர வேண்டியிருந்தது. பட்டணத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப வேகமா வர வேண்டியிருந்தது. இந்த வசந்த நவராத்திரி மட்டும் சுத்தமா அந்த சைத்திர சுக்ல அமாவாசை, இப்ப இந்த அமாவாசைக்கு முதல் அமாவாசை திருவண்ணக்காவில் வந்து சேர வேண்டியிருந்தது. அதுல வெளியில வந்தப்போ அந்த காரெல்லாம் போயிருக்கப்போ நடுவில் பாம்பு, அந்த பாம்பு வேற கார் விட்டு போயிருந்தது. நான் உட்காந்த காலம் இந்த பாம்பு மேல போகணும்னு தோணிச்சு. எங்கேயான ஒரு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஜென்மத்துலன்னா இது கண்ணு கண்ணு இருக்கு. பகவான் வந்து கால் நடைங்கிறப்போ அது கூடிய வரைக்கும் அந்த பள்ளங்கள்லாம் வச்சிருக்க. அதிகமா பிராணிகள் ரொம்ப குறைச்சல பிராணிகள் செய்யப்படுறதுங்கிறது கால் தான். யானை காலம் கூட அதெல்லாம் ஒட்ட வச்சிருக்க. அது கூட அநேக குழுக்கள் வந்து சமைச்சிக்கும் கால்நடைங்கிறதுல. சக்கரம்னா அடிச்சுட்டு தான் போக வேண்டியிருக்கு. அதனால சக்கர வாகனங்கிறது இதுதானே 6வது ஒரு கோவுக்கோ ஒரு மனுஷனுக்கோ ஆபத்து ஏற்பட்டு ஒரு ஜென்மத்தில் உருவம் ஏற்பட்டா கூட போறோம். எனக்கு அந்த ஆசிரமம் வாங்கிக்கணும், அஹிம்சா பிரதான ஆசிரமத்துல எவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்சதை நிறுத்தி வேணுமோ அவ்வளவு நிறுத்தி வேணும் அப்படின்னுட்டு இதெல்லாம் நடந்து போனா அதுல எவ்வளவு காரியம் இருக்கோ அவ்வளவு போகணும் அப்படிங்கிற உத்தேசம். அதனால அது கூட ஒருத்தருக்கு சிரமம் கூடிய வரைக்கும் நம்ம கால எவ்வளவு நடக்கட்டும், காலகை சக்தி தானே எந்த ஊர்ல இருக்குமோ அது ஊர்ல உட்காந்துருவோம். என்ன காரியம் எங்க போய் என்ன காரியம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. அதனால முதல்ல போயிட்டு இருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பணத்துடைய ஒரு அவசியமே இல்லாம மனுஷாதி சகாயம் கொடுத்துட்டானா, மனுஷாதி சம்பளம் கொடுத்துட்டானே பணம் ஒன்றும் ஜாஸ்தியா அவ்வளவுதான். இதை தேய்ச்சி கொடுக்க ஆசையே போதும், எல்லாரும் தேய்ச்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அதே குணம் அதே கஞ்சி காய்ச்சலாம், கஞ்சி காய்ச்சலாம், அது கூட சிரமம் இல்லை. இந்த மனுஷால் கொடுத்தாங்கன்னா சம்பளத்தினுடைய அவசியமே இருக்காது, எல்லாரும் கொடுத்துடலாம். அதனால எல்லாருமே அவருடைய ஒரு ஆத்மாத்மா மடத்துல அவளோட யோகியம் அனுசரிச்சு வேதாத்தியம் பண்ணினா, சிஷ்டலா இருந்தா யோகியா இருந்தா அதுக்கு இருந்தா கைங்கரியம் பண்ணட்டும், லௌகிகளா இருந்தா அதுக்கு இருந்தா கைங்கரியம் பண்ணட்டும். அதனால எல்லாரும் அவரால் ஒரு வாரம் வந்து கைங்கரியம் பண்ணணும். ஒன்று ஆத்துல ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் பால் வாங்கி காய்ச்சி நெய் காய்ச்சி வைக்கணும், இல்லை அசுதம் பண்ணி வைக்கணும், குங்குமம் பண்ணி வைக்கணும். இது யாருக்கிழமை அப்படி கிழமை இது 2 மரத்துக்காக 2 கிழமையை ஒதுக்கி வைக்கணும். பாக்கி கிரகஸ்தா எல்லாரும் ஒரு வாரம் மரத்துக்காக ஒதுக்கி வைக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் கொடுத்துட்டா இந்த பிக்ஷைக்கு பண பிக்ஷைங்கிறது அவசியம் இல்லாம போயிடும். எங்க நமக்கு பக்தி இருக்கோ அங்க நம்ம பக்கம் போயிட்டே இருக்கலாம். எத்தனை நாள் எங்க போறோம் அது தெரியாது, அது பட்டும். அதனால பிக்ஷைங்கிறது நாம வந்து முக்கியதான் பிக்ஷை பண்ணி நீங்களாம் பிக்ஷை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணுவோம்னு சொல்ற வரைக்கும் அதனுடைய அவசியம் இல்லாம இப்ப ஜனங்களுக்கு ஒரு பக்தி உண்டாயிருக்கு. 200 கோடி கூட போகணும், பணத்துடைய அவசியமே இல்லாம மனம் நடக்க முடியாது செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தேசம். அதுக்காக கேட்கறதுக்கு அனுகூலமா இருக்குன்னா இப்போ சீலிங் வந்து நிலங்கள்லாம் கூட போயிடுறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சீலிங் பத்தி எப்படி வேணா நமக்கு அதுக்கு அவர் ஏறி நமக்கு நான் சொன்னது காரணம் இது ஒரு சாக்கா வச்சுருந்து சொல்லிடலாமே எல்லாருடையும் அப்படின்ட்டு. அது நிறைய சொத்து இருந்தாலும் சரி, நிலம் இருந்தாலும் சரி, இதாக இருந்தாலும் சரி, இது இருந்தா தான் இதான் பலம், இதான் உண்மையான நிலம். நிறைய 1000 நிலம் இருந்தாலும் ஏதோ 1000 காணி இருந்தாலும்
அதெல்லாம் உண்மையான சொத்து இல்லை மடத்துக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் சேர்ந்து இந்த மடம் நமது தாயார் சொன்னார் மாதிரி மாதృ தேவகோ பிதృதேவகோ ஆச்சாரிய தேவாவோன்னு அதுக்கு வருஷத்துல ஒரு நாளா ஒரு வாரமாவது மடத்துக்கு கொடுத்து நாங்கள் சேர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லா வருடங்களும் உண்டாயிட்டானா அதுதான் பெரிய சொத்து மடத்துக்கு. இது சீனி வந்ததுனால இது ஒன்றும் இல்லை. சீனி வந்தாலே வராமல் அப்போ இந்த நடத்தெல்லாம் கூட என்ன வேணா அப்படின்னா இது இருந்துதானே போறோம். மடம் எப்படி உண்டாச்சு? இவ்வளவு பேர் சம்பாதம் பண்ண முடியாது, இவ்வளவு மானியம் பண்ண முடியும். அவ்வளவு சிஷியனும் சேர்ந்து ஒரு காலத்துல பக்தி பண்ணி பணத்தின் அபேட்சி இல்லாம உருவாகிதானே அப்புறம் அதுக்கு நிலம் இருந்துருக்கிறோம். அதில் நிலம் போனதுக்கு பாதகம் இல்லை, அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அது ஒண்ணு மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியல. இது அவளை கேட்டா தெரியுமா என்னமோ அந்த சர்க்காரில் இருக்கிற அதிகாரிகள் அதை நான் விசாரிக்கல, அவளை கேட்டுக்கலாம், அதை நான் விசாரிக்கல. இந்த படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத ஒரு சிரமங்களுக்கெல்லாம் இந்த சீலிங் கிடையாதுன்னு வச்சுட்டா, எஜுகேஷனுக்கு சீலிங் கிடையாதுன்னு வச்சுட்டா கல்விக்கு. கோவில்களுக்கெல்லாம் மடம் பண்ணவிட்டோம். மடத்துக்கு தான் இன்னும் நடக்கும். ஜாஸ்தியாக இருக்கு புத்தகம் மடத்துக்கு. இப்ப சத்தியா இந்த சைவ மடங்கள்ல கூட சைவ மடம் இந்த மாத்து மடம் அப்படி 2 மடம் பார்த்துருக்கேன். சைவ மடத்துல 2 மடத்துல தான் ஏதோ காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கா. மதுரை திருஞான சம்பந்த மடம், குன்னக்குடி மடம். குன்னக்குடி கூட அவ கொஞ்சம் லௌகிகமா செஞ்சாலும் ஏதோ காரியங்கிறது செய்யறது பண்ணிட்டு இருக்கா. சாத்திக முறையில் அவன் இருக்காரு இந்த மதுரை திருஞானம். இந்த 2 மடம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள 7 மடம் சைவ மடத்துல. இப்ப மாத்து மடத்துக்குள்ள நிறைய மடம் இருக்கு. வேளாளர் மடம் ஒரு மடம் இருக்கு. அவருக்கு அவ்வளவு சுத்தம் இல்லை, சாமானியம். அவர்தான் ரொம்ப வளர்ச்சியாரு ஆல் இண்டியா அவருக்கு இந்த மாற்று மதத்துக்கு பேக்க மட்டத்துக்கு அவர் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள 7 மடம். அதனால மடத்துக்கு சுத்து குறைஞ்சா தான் காரியங்களும் நிறைய செய்ய முடியும். இந்த யுத்தத்துல கூட ஜாஸ்தியா இந்த ஆயுதம் எல்லாம் தூக்க முடியாம தூக்க போட்டுட்டா அவங்க மேல தூக்கி வச்சுட்டா இந்த சிப்பாய்களுக்கு அசைவ முடியாது, தின்னுடுவோம். கொஞ்சம் லேசா வச்சிருந்தாதான் காரியம் செய்வோம். அதனால ரொம்ப ஜாஸ்தி சுத்தி இருக்கிற மடங்கள்னால ஜாஸ்தி செய்ய முடியாது. அதனால கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கிறது நல்லதுதான், அதை பத்தி அச்சவனும் இல்லை. ஆனா இந்த தேவாலயங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கோ அதுக்காக தர்ம மன்றத்தை சீலிங்கிலேருந்து எடுத்து தோணிச்சுட்டு இருக்கா. தேவாலயங்களுக்கு மாத்திரம் சீலிங் உண்டுன்னு 700 ஏக்கரான்னு வச்சுட்டா. அது எனக்கு புரியல, அது மாத்திரம் சரியா. ஆனா கேட்க முடியாத சந்தர்ப்பம் இருந்து நான் கேட்க முடியாத விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ அவளை பார்க்கல சரியா. அது என்ன ஆகும்? ஆனா இப்போ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா தேவாலயங்களுக்கும் மட்டங்களுக்கும் இந்த சீலிங்னால எத்தனை வரும்படி குறையிறதோ அந்த குறையத்தை சர்க்கார்ல இருந்து கொடுத்துடுறோம்னு சொல்லிருக்கா. அதே மாதிரிதான் இளம் ஒழிப்புரியும் ஜமீன் ஒழிப்புரியும் கூட நம்ம தேவஸ்தானங்களுக்கு மடத்துக்கும் என்ன குறையிறோ இது அது சர்க்கார் கஜானாவில இருந்து கொடுத்துடுறோம்னு அப்படின்னு சொல்லிருக்கா. அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரா. ஆனாலும் அவர்கிட்ட போய் வாங்கி பண்ணி உருவாறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. இப்ப ஜமீன்தாருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கீங்களா, அது உருவாது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. என்னமோ ஒண்ணு கடைசியில் இது கேட்கவே வேண்டாம் தோணி கொடுப்பா இருக்கு. அப்படி ஆயிடுறது உருவாகி வர்றது சிரமமா இருக்கு. 2வது இவன் அந்த நிலத்தை வாங்கினத அதை போய் குடியாமல் கொடுத்துடுறா. இதான் சர்க்கார்ல இருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இது சர்க்காருக்கு முழுக்க நஷ்டம், இவ்வளவு கொடுக்கறது முழுக்க. அது ஆளுக்கோ லாபம் கொடுத்துடுற நேரத்தை இவளுக்கு கையில கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப பெரிய நஷ்டமா இருப்பானேன்னா அடுத்த பார்ட்டிக்கார வந்தானா இதுக்கு கொஞ்சம் இருக்குன்னா இப்ப ராஜாக்களுக்கு பென்ஷன் கொடுக்கறது முதல்ல பென்ஷன் கொடுத்துருக்கோ ராஜ்யங்கள்லாம் வாங்கிட்டா. அப்புறம் பென்ஷன் கூட மத்திய சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி. அதனால அந்த கையில போயிடுறது அது சிலவில்லை அந்த வருமானம்னு இருக்கு. ஆனாலும் இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் அதனால என்ன நேஷனலா இருக்கிறதோ அது சர்க்கார்ல இருந்து கொடுத்துருவோம்னுட்டு இப்பவும் இந்த சீசன்லையும் இந்த சட்டத்திலையும் கொண்டு வந்து இருக்காது. அதை பத்தி என்ன நினைப்பா, அதை பத்தி என்ன கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்காது. அதை பத்தி என்ன சொல்லிருப்பா. இந்த கல்வி பள்ளிக்கூடங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலத்துக்கு இது கிடையாது, சட்டம் கிடையாது. தேவாலயங்களுக்கு மாத்திரம் சட்டம் அப்படின்னு இவ்வளவுதான் நல்லா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு பலம் என்னாரு? இனிமே தேவாலயத்துக்கு அதிகப்படியெல்லாம் ஒருத்தரும் கொடுக்கக்கூடாது, பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுக்கலாம். அது வளர்ந்துட்டே இருக்கலாம். இந்த காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி வேணா வளர்ந்துருக்கலாம். ஒரு தேவாலயங்கள் இப்ப ஸ்ரீரங்கம் தேவாலயம் இருக்கு, இப்ப இஞ்சி தேவாலயம், நிறைய பூமி இருக்கு, திருப்பதி தேவாலயம் இருக்கு, இன்னும் அநேக ஆடையர்கள் தேவாலயம் இருக்கு, வைத்தீஸ்வர சாமி கோவில் இருக்கு, மத்தியாசனம் இருக்கு. அப்படி இருக்க முடியாத பெரிய தேவாலயங்களுக்கு இன்னுமே ஒருத்தரும் நிலம் கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை, நிலமா நின்று பண்றதுக்கு மார்க்கம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுறது. அப்படி இப்ப என்ன முறை வச்சாலும் அதுக்கு மேல தேவாலயம் இனிமே கொடுக்கக்கூடாது. பள்ளிக்கூடம் கொடுக்கலாம், தேவாலயம் கொடுக்கக்கூடாது. பள்ளிக்கூடத்தினால என்ன பலம்? அப்போ பகவானுடைய ஸ்மரணத்தினால என்ன பலம் நமக்கு ஏற்படுதோ அதுக்காட்டிலும் படிப்புனால பலன் ஜாஸ்தி. பகவானுடைய ஸ்மரணம் இனிமே வேண்டாம், இதோட இருக்கட்டும், அது மேல எழும்ப வேண்டாம். பள்ளிக்கூடம் நிறைய வளரட்டும். பள்ளிக்கூடம் வளர்ந்து அதுல பண்ற கூத்து, அதுல படுற கூட்டமும் பகவானுடைய ஸ்மரணம் இல்லாதனாலதான் பள்ளிக்கூடம் கூட்டமாக சொல்லிட்டு இருக்கா எல்லாரும்.
இனிமே பகவானுடைய சொல்லணும் இதோட இருக்கட்டும், பள்ளிவிட மாதம் வளரட்டும் தான் இப்பதான் வளர பொருள் பண்ணிவிடும். இப்ப இருக்கு அந்த மாதிரி தான் வளர பொருள் பண்ணிவிடும். பகவத் ஸ்மரணம் இருந்து பள்ளிவிட இருந்தாலும் வித்யா எங்கிறது பக்தியோட இணையத்தோட ஈஸ்வர பக்தியோட இருந்தானா அந்த வித்தைக்கு பலம் உண்டு. அது இல்லாம இதை இதோட முடிச்சுடுவோம் அப்படின்னு இப்ப நைசாம் ஸ்டேட்ல உத்தரப்பிரதேசத்துல அங்கெல்லாம் இந்த நம்ம கோவில் இருக்கு இல்லையா, நைசாம் இங்கெல்லாம் இதெல்லாம் உண்டு. இந்த மசூத் வாசல் வழியா வாசல் கூடாது, அதுக்காக சண்டை எல்லாம் உண்டு. வடக்கு காசி அந்த பக்கத்துல அது இல்லை. நைசாம் ஸ்டேட் அப்படி என்னன்னா ஒரு நம்ம இந்துக்களுடைய கோவில் ஒண்ணு இடிஞ்சுதானா அப்புறம் கட்டப்படுது. அது ஒண்ணும் கோவில் ஒண்ணு இடிஞ்சு இடிஞ்சோட சரி. காசியிலே விட்டான், யூபியிலையும் அந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் இருந்துருக்கு. அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சு போட்டுங்க. அதனால வேற பெரிய பெரிய கோவில் வடக்கு கிடையாது. அந்த நாள் முதல்ல அப்படி விட்டான். முதல்ல அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கு கோவில இன்னும் கொடுக்கக்கூடாது. இப்ப இருக்கிற இவனோட தவிர இன்னும் ஒரு கோவிலும் வளரக்கூடாது. இப்ப ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்மரணம் வந்தா நமக்கு அந்த சமயத்தோட சாந்தி வருதுன்னு. எங்கேயோ ரயில்ல போயிட்டு இருந்தாலும் சிதம்பரம் கோவிலுக்கு பார்த்தோம்னா அப்போ கணக்கிலாக வச்சுக்கிறோம். ஒரு கோவிலை பார்த்த சாந்தியாவது நினைவு வருது பகவான். சாத்தமா இருக்கிற போராட்டம் அந்த மாதிரி கோவில் கட்டப்படாது, தேவஸ்தானத்துல கட்டப்படாது. தேவஸ்தான சுத்துல இருந்து இனிமே அந்த மாதிரி கோபுரம் கட்டுறது இனிமே நிறைய நல்லா கொடுத்துதானே அதுல இருந்து கட்ட முடியும். அவ்வளவு அதனால நான் இன்னொன்னு சொன்னேன். அன்னைக்கு அவரோட உதாரணம் சொன்னேன். 1000 வேரியில வர இதுவும் ஒரு 5000 ஏக்கர் அவ்வளவு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம். அந்த புகை நைவேத்தியம் கூட அந்த புகை 6 காலம் சுவாமியோட இதுல ஒரு கல் இருக்கு. அந்த கல்ல ஓடுறது அன்னத்தை அப்புறம் எந்த காரணம் 2 பட்டையா இதுதான் ஆனது. அதனால அதான் சோசியம். உண்மையான இந்த கோவில் தான் சோசியம். கலைகளும் கோவில் தான் வித்தியாச்சு. அதெல்லாம் எத்தனை கிட்ட இருக்கு. அது இருக்கிற சொத்தை விருத்தி பண்ணி அது இன்னும் நல்லா பரிபாலனை பண்ண வேண்டிய காரியம் பண்ணலாம். சர்க்கார்ல அதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கேன். இன்னும் டிபார்ட்மெண்ட் காரியம் ரொம்ப கொஞ்சம் போயிடும். அதனால நல்லா வளர விடணும் கோவில. அதனால பள்ளிக்கூடத்தை வளர விடணும். இத ஸ்கூல் அதோட வச்சிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது கஷ்டம். அது எனக்கு புரியல சரியா. என்ன காரணத்தினால எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் மாத்திரம் என்ன காரணம், கோவில் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூட் கூட கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு. அதனால மருந்து கொடுக்கறதும் படிப்பு கொடுக்கறதுதான் மனசுக்கு சாந்தி காரணம்னு நினைச்சிருக்காங்க. மருந்து கொடுக்கப்பட்டு இன்னும் காமமும் யாரையும் அக்கிரமும் ஜாஸ்தியா தான் இருக்குது. மருந்து இல்லைன்னா ஒண்ணு அடங்கியிருக்கும். எதுக்கும் மருந்து இருக்குன்னா என்ன அக்கிரமும் மட்டத்துக்கு ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் படிப்பு இல்லாதவங்க குத்த மட்டத்துக்காலும் படிப்பு இருக்கிற குத்த மட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆப்பிரிக்காவில் நீக்ரோஸ் பண்ற கிரிமினல் கேஸ் எவ்வளவு வருது அதுக்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெள்ளக்காரன் படிச்சவன் இன்னும் அவருடைய கிரைம் கணக்கு வழக்கில் அவ்வளவு அழகா பண்றான். அதனால படிச்சவன் பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அக்கிரமம். அதனால படிக்காதவன் பாவமே அனைவரும் சந்தோஷம் இல்லை. பாவம் இல்லைன்னா துக்கம் இல்லை ஜென்மத்துக்கு. அதனால அதுக்காக படிக்காம இருக்கணும்னு சொல்லல. அந்த மாதிரி படிச்சா அதுக்கு ஒரு மாற்றம் இருக்கணும். படிப்பு இல்லாம கூட அவ்வளவு மாற்றம் வேண்டாம். படிப்பு வந்ததான உடனே பகவதுடைய ஸ்மரணத்தை நிறைய போடணும். அதுக்கு காரம் ஜாஸ்தியா விட்டுதானே சாப்பாட்டுல அவ்வளவு நெய் விடணும். இல்லை காரம் இல்லாம வெண்ண மோரையும் கஞ்சியும் சாப்பிட்டா அவ்வளவு நெய் விட வேண்டியது இருக்கு. காரம் ஏற்ற ஏற்ற இந்த புத்திங்கிறது காரம். இந்த தெலுங்கெல்லாம் காரம் ஏற்றிட்டு நெய் ஒரே ஏரியா விட்டுட்டு இருப்பா. அங்க இருந்து அத்தனை கிட்ட காரம் அத்தனை கிட்ட நெய் விடுவா. நமக்கு அத்தனை காரம் கிடையாது, நெய்யும் கிடையாது. மலையாளத்துல போனா ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்துருவா. காரத்துல காரம் தெரியாது, நெய்யும் தெரியாது, மிளகோட தெரியாது. அதனால இந்த மாதிரி இந்த படிப்புங்கிறது அவசியம் தான். காரம் அவசியம் தான் வச்சுக்குவோம். ஆனாலும் அதுக்கு பகவானுடைய நெய் இருந்தா தான். ஏன்னா இதுக்கு இது இதோட நின்று இந்த கோவில் இதோட இருக்கட்டும், படிப்பு மாத்திரம் வளரட்டும் அப்படின்னு சொல்றது மாத்திரம் எனக்கு அர்த்தம் புரியல. பாக்கிய சட்டங்களை பற்றி சொல்றதுக்கு இல்லை. மடத்துக்கு எனக்கு சொந்த அபிப்பிராயம். மடத்துக்கு சொத்தே இல்லாம ஜனங்களுடைய அபிமானத்தினால இந்த மடம் நடந்தா நடக்கட்டும் நடக்க வேணா ஓட்டணும் தான் அபிப்பிராயம். அதான் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறேன். நீங்க வரவங்க வரவங்க நானும் பார்த்துக்கிறேன். இல்லை வேணா பணம் இல்லாத பார்த்துக்கிறேன், நானும் பார்த்துக்கிறேன். எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட சொல்ல காலையில் போட்டுக்கிறேன். சங்கரஜன் புண்ணியகாலத்துல இந்த ஊருக்கு ஜனங்கள் கொஞ்சம் ஆசையா கூப்பிட்டுறதுனால கூப்பிட்டா நீங்களா பண்ற விஷயங்கள் நானும் ஒரு விஷயம் காரணத்துக்காக வார விஷயம் கொடுங்க. கொண்டு எல்லாம் வாரத்துல 2 நாள் விஷயம் கொடுங்க அப்படின்னு 3 சாமான் தயார் பண்ணுங்க. அரிசி நெய் குங்குமம் இது 3 தான் இந்த ஹோமம் பண்றோம். நாங்க கேட்டுக்கேன். இந்த இல்லி சுண்ணி வைக்கிறோம், மந்திரவாதி பண்றோம். அவன் நல்லா போய் ஏதாவது அவனுக்கு இதை பண்ணி இதை பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தாடனா அவன் ஏதாவது பண்ணி விடுவாளுன்னு அதுக்கு மாத்திரத்துக்கு நல்ல தெய்வங்களை பாசிக்கிறாள் போய் அதை மாத்துக்கோன்னு போய் சொன்னா அவன் நல்ல தெய்வங்களை ரொம்ப போய் ஏன் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு இந்த ஆச்சார சொல்லிஷன்களுக்கு எல்லாம் மாத்து அவன் பண்றதுக்கு அவாரம் அவ பண்றான்னு தெரிஞ்ச உடனே இவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த சொல்லிஷன் பண்றோம் எந்த தெய்வம் கொஞ்சம் நல்ல தெய்வம் சாணிச்சு இருந்தானா தாம் பண்ண ஒரு இதுக்கு மந்திரத்துக்கு கடந்துட்டு அங்க கொண்டு போய் நான் பாலியத்தை கேட்டுக்கேன். இந்த பன்னி நெய் இருக்க
அது போட்டு உலக வச்சுடுவோம்னா நல்ல தெய்வ சாநித்தியம் ஆடுற இடத்துல அந்த பன்னினை எங்க உலக விட்டோம்னா இருக்கிற தெய்வங்கள்லாம் ஒன்று போயிடுவாங்க. சாநித்தியம் மந்திரம் சக்தியெல்லாம் ஒன்று போயிடும். இப்ப ஞானம் பரமாத்மா எங்கேயும் இருக்காரு, வேதாந்தம் வேற சமாஜம் ஒரு சக்தி, அதனால ஒரு அடைஞ்சல் நல்லது அப்படிங்கிற காலத்துல ஒரு சக்தி இப்ப அதுக்கு இந்து சமாஜம் வரப்போ மந்திரம் தெய்வ சாநித்தியம் அப்படி வரப்போ பன்னினையை கொண்டு அங்க போட்டா எல்லா சொல்லையும் ஒளி போயிடும். அதனால அதுவே எனக்கு அபிப்பிராயம் என்னென்ன அம்சம் இருந்தாலும் இப்போ ராஜாங்கத்துடைய முறை சிக்கரண்டி முறை இதெல்லாம் வந்து செகுலர் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, செகுலர் ஸ்டேட்னா மதம் இல்லையே அர்த்தம் இல்லை, அநேக மதம் கிட்ட தேசமா இருக்கு. அதனால ஒரு மதத்துக்கு நாங்க பட்சவாதம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு மதத்தோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக செகுலர் ஸ்டேட் சொல்றோம். அப்படி இருந்து மத்திய மத்திய சில சமாதானம் சொல்றது. ஆனா இப்ப வந்து ஃபீலிங் எல்லா மதத்துக்கும் தான். ஆனா எல்லா மதத்துக்கும் ஒரேடியா சொல்லி பண்ணிட்டாப்போ. அதனால அந்த சமாதானம் கூட சொல்றதுக்கு இல்லை. இதுல நாங்க செகுலர் ஸ்டேட், அதனால எல்லா மதமும் போயிடணும்னா எல்லா மதமும் அதோட நிற்கணும், அதுக்கு மேல கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவான கிடையாது. பண்றது அதுக்கு எனக்கு புரியல சமாதானம். அதனால இந்த பன்னினையை கொண்டு சாநித்தியம் போயிட்டோம்னா அப்ப இப்ப இருக்கிற ராஜாங்க முறையில கொஞ்சம் சாநித்தியம் இருக்கணும்னா நமக்கும் மந்திரம் நயமா போயிட்டுது. இன்னும் மத்தத்தினால சாநித்தியம் பண்றதுக்கும் இல்லை, திவ்யத்தினால்தான் சாநித்தியம் பண்ணணும். அதுக்காக பசு நெய்யை கொண்டு போய் போட்டோம்னா பன்னினையினால சாநித்தியம் ஒளி போடுவானா, பசு நெய்யினால கொஞ்சம் வருவோம் இல்லையோ அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. அதனால இந்த பசு நெய் வேணும் அப்படின்ட்டு இல்ல நெய்ச்சத்துக்கு பாக்கி இதுக்கெல்லாம் இருமையும் உபயோகப்படுத்துவோம். நெய்யும் அரிசியும் குங்குமம் கொண்டு தையா தேய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும். மரத்துக்கு பணவே வேண்டாம், பணம் எதிர்பார்க்காம நம்ம மட்டும் இஷ்டப்பட்டு வேண்டுக்கலாம், கால்நடை தோன்றதுக்கு வேண்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை இருக்கு. அதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள சரியான இது. அதனால எவ்வளவு கல்யாணம் அனுபவம் போறோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. ஒன்னும் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நிறைய லௌகிக சாதனங்கள் சின்னதுனாலே ஒன்னும் கல்யாணம் இல்லை. இப்போ என்ன இப்போ யூனோபாக ஒன்றும் மட்டும்தான் கால்நடை தான் வேண்டுக்கால் ஒரு மட்டும்தான். இதோ எல்லாரும் நிறைய நல்லா நிறைய சம்பாதிச்சு அவரும் சொன்ன இந்த கோவிலுக்கெல்லாம் நிலம் கொடுக்காத எல்லாரும் எனக்கே நிலம் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு நாளைக்கு. இந்த கோவிலுக்கு நிலம் எழுதிக்கிறதெல்லாம் இருக்குங்களோ அதுல கணக்கு குறைஞ்சி வருதுன்னு சொன்னோம் தெரியல. அந்த மாதிரி இன்னும் கோவிலுக்கு இன்னும் எழுதிக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு. இது ஒரு கோபுரத்தை கண்டா தான் அந்த சமயத்திலேயாவது பகவானுக்கு கோணம் வருது, பாக்கி பணம் நியாயம் இருக்கு. சாமி உள்ள இருக்கிற சாமி விடுவோம் இருக்கட்டும். கோபுரம் முதல்ல நான் போனாலும் இதோ பகவான்ங்கிறதுக்காக பகவான் சில பேர் மூட நம்பிக்கை இருக்கு, அந்த நம்பிக்கை உள்ள வாழ்க்கை சின்னதுனால நிலம் வருது. எப்படியோ அதுக்கு கோபம் வந்தா நாஸ்திகம் இருக்கிறதுல கோபம் வந்தா கூட பகவான் நிலம் வந்துடுறப்போ அது வேகபக்தியால் வருதப்போ அந்த சமயத்துல மூட்டுறது இந்த கோபுரம். அதனால அது கொடுக்காதுன்னு சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு. அப்படி நீங்க என்ன கேள்வி இந்த மாதிரி கோவில் தான் நமக்கு மதத்துக்கு வச்சா அது கொஞ்சம் விட்டாங்க அது கொடுக்காத நிலத்தை அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன அவர் போய் ஏற்க ஆரம்பிச்சா பேப்பர் ஏற்க ஆரம்பிச்சா அப்படி சொன்னாரு. இப்ப நான் தான் சொன்னேன் அது சரிதான், கோவில் நல்லா வளர வேண்டியதான். யாரோ எழுதி வச்சுட்டு அந்த நிலத்துல இருந்து கோவில் வளருதுங்க கூடாது. அந்தந்த தலைவர் இல்ல அவாதான் பக்தி பண்ணி அப்படின்னா வளரணுது. மொத்தம் எழுதி வச்சுட்டா தூங்க அவனாதான் ட்ரஸ்டி கோவிலுக்கு நமக்கு ஜனங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாம போயிடும். அதனால ஜனங்களுக்கு ஒரு கொடுத்து விட்டாங்க போயிடும். நிலம் வச்சா அதுக்காக நிலம் இருக்காதுன்னு சொன்னேன்னா எனக்கு கொடுங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை. அப்புறம் நினைச்சு சொன்னாரோ எப்படி சொன்னாரோ சமாதானம் நல்ல சமாதானமா சிக்கி இருந்தாரோ நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி தான் சொல்றேன். கோவிலை பத்தி நான் சொல்லல, மடத்தை பத்தி சொல்றேன். கோவிலுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா கோவிலையும் நடந்துருக்க முடியும். எனக்கு நிறைய நிலம் இருந்தா தான் அதை சரியா அத்தனையும் நேர்த்தி ஆக முடியாது பண்ணணும். எல்லாருக்கும் குறைச்சான சில வேலையில அது எல்லாருக்கும் அந்த பட்டம் எல்லாருக்கும் கிடைக்க முடியாது பண்ணணும். ஏழை ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுறா, வேலை இல்லாத இருக்கா, வேலை இருந்தாலும் கூடி கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாருக்கும் அது விநியோகம் முடியாது. ஊருங்கள் முழுக்க கோவில் எழுதி வச்சிடணும். எல்லாம் ஒரு மறுநாளைக்கு செலவு வச்சு வருது. அதனால 2 நாள் வச்சுக்க முடியாது சமான் இல்லை. நெல்லுன்னா வந்து நல்ல விளையாடுறதுக்கும் பிளாக் மார்க்கெட் இருக்கும் அப்படிங்கிற வேலை எல்லாம் பண்ண முடியும். சாதமா வீட்டு தான் எழுதி பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணவே முடியாது. அதனால ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஊருக்கு நம்மளுக்கு கோவில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பட்டா ஓட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவனால சம்பாதிக்க மாட்டு கொண்டு நீங்க கொடுக்குறானா இதுதான் நிஜமான இருக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். அதனால கோவில அதோட நிற்கிறதுங்கிறது எனக்கு ஒரு முக்கியமா தோணல. அதனால இந்த மனத்துக்கு குறைச்சலான நிலைமை இருக்கணும், நிலைமை வேண்டாம், நிலத்துக்கு எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஜனங்கிட்ட இருந்தா அதான் பலம்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. நிலவளத்தை காட்டிலும் ஜனவளத்தை கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு. முன்னெல்லாம் மானியம் எழுதிங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நான் சொன்னோம்னா எல்லாரும் எழுதி வச்சா வைக்கணும் வச்சா. அதனால சில காரியங்கள் நடந்துருக்கு. மனம் பிராபங்கிறது பணத்தை எதிர்பார்க்காம நடக்கணும் அப்படின்னு ஜனங்களுடைய ஒரு அப்பப்போ இருக்கிற ஜனங்களுடைய ஏன் சம்பாவனை பண்ற ஜனங்கள் நிறைய இருக்கா. கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி, நீங்க புனியம் பண்ணாலும் சரி, அந்த காலத்துல நம்ம தாத்தாவோ அப்பாவோ எல்லாருக்கும் அவாளவாள கல்யாணம் பண்ணி நாங்கள் சந்தி பிறக்கிறோம் சரி, சிறு மனுஷன் கொடுத்து தான் பண்ணிருக்கேன். அந்த சிறு மனுஷன் வருஷத்துல ஏன் ஒரு வாரம் கொடுக்கக்கூடாது? கொடுத்து எல்லாரும் வந்து எல்லா கடையும் எல்லா கடையும் செஞ்சுட்டோம். கையாலே ஒரு கிளிப்பு அரிசி கொண்டு விட்டோம் சார், கையாலே தேய்ச்சி அந்த அரிசியை புளிக்கும் உபயோகப்பட்டோம். இல்லைன்னா கஞ்சியும் போடுவோம், நொஞ்சியும் கொண்டு விட்டோம். கையால முடியாது அவ்வளவா கொஞ்சம் நொஞ்சி கொண்டு விட்டோம். நம்ம ஏன் மோட வாங்கி போட்டு அது ஓரம் பற்றி எதிர்பார்க்க வேண்டாம். பணம் எதிர்பார்க்காமே மொழ நாடு பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. இந்த வாகனம் இதெல்லாம் பண்ணுவானா அந்த அநேகமா என்னைக்கும் சீமையிலிருந்து வர சாமானுக்கு தான் நம்ம குடமுழுக்கு போயிடுறது. இங்கிருந்தா வண்டி வச்சிருந்தாலாவது
இதுதான் நம்மூர் மாட்டுங்கிறது நம்மூர் வண்டிக்காரன் ஏதோ உழைக்கிறது நம்மூர் சத்தம் உழைக்கிறான் அப்படின்னு கொஞ்சம் விடுவான். நமக்கு தெரிஞ்சது தான் காரணம் வருது. இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் கொண்டு பண்ணுவானா பாவத்துக்கும் காரணம் ஜென்மத்தில் ஒரு தூரம் ஒரு பசுங்க எடுத்தானே போறோம். நம்ம ஜென்மம் முழுக்க உணவு போயிடும் பாவம் அது. அதனால ஒண்ணுமே வேண்டாம். நமக்கு இப்படி வரைக்கும் கையில சுற்றி இருக்கிற வரைக்கும் காலம் நடக்கும். இந்த வேணா தப்புன்னு உட்காந்துருவோம். இல்ல என்ன கொடுத்து உட்காந்துருவோம். அங்க வந்து எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டோம். நமக்கு போற ஊரும் பணம் இருக்கிற ஊரா பணக்காரன் இருக்கிற ஊரா போக வேண்டாம். ஏதோ அங்க ஊரா கூப்பிடுற ஊரா நமக்கு சேத்திரமா தீர்த்தமா சொந்த ஊருக்கு நம்ம பாட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அப்படிதான் ஆச்சாரியால் இருந்துருந்தா விஷயம் கிடக்கிறதோ அந்த ஊரா பார்த்து போயிட்டு இருக்கல ஆச்சாரியால் இருப்போம். முதல்ல அப்படி விக்ஷேபணம் இதெல்லாம் இருக்கே இருக்காது. அந்த மாதிரியே நிறைய 6000 பேர் சிஷ்யார்த்தினோடய போறான்னு இருக்கு ஒரு சங்கராச்சாரத்துல ஆச்சாரியார்த்தினோட போயிட்டு. எனக்கும் இப்ப நீங்க அப்படி வருவானா இவ்வளவு ஆயிரம் நிச்சயம் கூட வர வேலை அந்த உள்ளூர் கூட பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஆனாலும் ஆட்டும் அது தெரிஞ்ச அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். அதனால எல்லாரும் வாரதானம் முதல்ல பூதானம் கொண்டு வந்தார் வினோபா. அவர் காலையில் நடந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் போயிட்டார். அப்படி விட்டுதான் லௌகிக்கத்திலே ஒரு விசுவாசம். அவர் நமக்கு சாஸ்திர பிரகாரம் எனக்கு பிரமாணம்னா ஆச்சாரத்துக்கு பிரமாணம்னா சிஸ்டர்னா அதெல்லாம் நான் சொல்லி அவர் ஏதோ ஒரு வழியில சட்ட போட்டுக்காங்க இருந்தவர் காந்தி. அவரும் நம்ம சாஸ்திர பிரகாரம் சட்ட போட்டு இல்ல. இவர் காலால் நடந்து இப்ப நான் சட்டையும் போட்டுக்கிறேன் காலாலையும் தான் நடக்கிறேன். நமக்கு 2 இருக்கு நமக்கு. ஆனா நமக்கு அவளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அவள் என்னவோ லௌகிக்கும் அவளுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இருந்தாலும் ஆதித்யாங்க ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காவது சாஸ்திரத்துக்கு நம்ம பெரிய சம்பிரதாயத்தை சட்ட போட்டுக்காம ராஜாராணி உட்காந்து புரியாத பண்ணி சாதிச்சா. இந்த மனுஷனும் ஒரு ரயில் எல்லாமே காரில் எல்லாமே போயான்னுட்டு காஷ்மீர் வரைக்கும் கன்னியாகுமரி காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரு மனுஷன் போயிட்டான். அதெல்லாம் உதாரணமா வச்சுக்கணும்னு பேசுறேன். அதனால இதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம். ஏதோ நமக்கு எனக்கு ஆசை இந்த ஊர்ல நிறைய நம்ம ரேட்டு பிடிக்கிறாலும் அந்த ஊருக்கு போறதுங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை எனக்கு. அதனால அந்த விஷயம் கேட்கணும் இன்னைக்கு சங்கரஜயந்தி புண்ணிய காலத்துல ஒரு நாளைக்கு. அதனால எல்லாரும் சந்தோஷம் பண்ணிக்கணும். மனசுக்கு தானம் பண்ணுவோம்னா ஒரு வாரம் மனசுக்கு கொடுக்கணும். ஏதோ ஊர்ல அப்படியே ஒரு நாள் இப்படி அச்சதை ஏதாவது கொடுக்கணும். இது உதாரணம் அதுக்கு மறந்துவிட்டோம். அதுக்குள்ள அந்த பண்ணி நெய் மட்டும் நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः.
ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्यपोषकाय नमः। नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचरव्यापकाय नमः। अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः। साधुसंग संरक्षकाय नमः। अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः। सर्वजीवमोक्षदाय नमः। मूकवाक्ताननिपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याजकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः।
श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு, பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான்
திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.